जगा कालिया नीला चलिया जगा कालिया बसिची ये भुज मेले हे मोहरिणी मिछ माया रे होई बाई रे मिछ माया रे खेलुछु देखाई छई हे मोहरिणी जगा कालिया नीला चलिया जगा कालिया बसिची मिछ माया रे होई बाई रे मिछ माया रे खेलु काल हसुची बेल आसुची काल हसुची बेल आसुची ए मरण जाल रे बांधी बसे जगा कालिया नीला चलिया जगा कालिया बसिची पूजा मेले हे मोहरिणी आहा दुनियार नीलाचल आनंदर धाम घरे जही जगन्नाथ मधुमय प्रेम आहा घरे जय जगन्नाथ मधुमय प्रेम हरे विषाद महाप्रसाद हरे विषाद महाप्रसाद तार निर्माल्य भरे आनंद तार निर्माल्य भरे आनंद अरे निर्माल्य पाई बुकाल कुजिणी जगा कालिया नीला चलिया जगा कालिया बसिची पूजा मेले हे मोहरिणी आहा भाव विनोदिया जेबे आहा भाव विनोदिया जेबे लगाइब डोरी मायार बंधन तोते न पारिब धरी यारे मायार बंधन तोते न पारिब धरी मायार बंधन तोते न पारिब धरी तोते चाहिछि कला श्रीमुख तोते चाहिछि कला श्रीमुख तार आखिरे नाही पलक तार आखिरे नाही पलक अरे चाली जा सकल माया टूटेई जगा कालिया नीला चलिया जगा कालिया बसिची पूजा मेले हे मोहरिणी मिछ माया रे होई बाईरे मिछ माया रे खेलुछु देखाई छई हे मोहरिणी तो लक्ष्य रखु मोर सुधी दर्शक समाज वाह प्रसंग ऊपर को जीवा आज्ञा तेणु कौन है हेलो क्लियर आइलानी हाँ ना थर क्लियर हेतला एथर कम भूल हल हेगला हरियो कनेक्शन टी भूली लगे बंद होला अच्छा अच्छा ओहो हो हो ठीक अछि आज्ञा राजा विवाह करथिले तो 7 गोटी रानी हां रानी जणे थिले पाटरानी को नाम पद्मावती रानी पद्मावती थिले पति परायणा सती साध्वी स्वामी को देवता मन करी पूजार्चना करती स्वामी इष्ट बोली कहि सारी देवता मन करी पूजार्चना करती राजारानी जीवन रे सबु सुख सबु ऐश्वर्य भरपूर होई रहितिला बेले राजारानी जीवन थिला एकमात्र दुख ए र र र र अरे पुओ राजा रानी को संपत्ति ढेर अभाव नाही नहीं सब बस्ता बस्ता सब टिणी टिणी संपत्ति तो ढेर आ गया गोटे जिनिस नथला सेटा को धरिकी बसु से कोन एमिति सेमिति दुख से दुख कोन आ गया राजारानी जीवन दुख कोन कोन आ गया गौरांग चरण सड़ईकर गोटाए पद हौ 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 कले सर्व सुखे थाई ये एक सुख राजा दिले वंचित संतान बिहुने राजा रानी थिले सदा चिंतित राजारानी कोल रे पुओटी किबा झियोटी नथिबारु राजारानी बड़ मन दुख भल कोन भल कथारे अछि बांधे मसुनी चलरे दीप राणिया भल रे देखंतु आज्ञा दीप राणिया को थिबो हां ठीक संध्या 5 टाइम की अच्छा पकड़ी पुंजे छाणी देबू जोड़िए प्लेट आनबू हाँ। तम अगणार चेयर जोड़े पकई दब पकड़ी गोटे गोटे खाऊ कथबार्ता हो ये शुणिल फतेगड़ राम मंदिर टी बुली जा रे राम नवमी आसलानी फतेगड़ राम मंदिर जीवा टे बुली जा शुण स्वामी स्त्री भितर खाइबाटा भल हम बोली तुम कह पुओ झील नथिले भल भल नाई जेना
ଯୋଉ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ହଁ। ପୁଅ ଝିଅ ନଥାଏ ହଁ। ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ମନ ଦୁଃଖ ଯେତେ ଧନ ସମ୍ପଦ କୋଠା ବାଡି ସୁନା ରୂପା ଗହଣା କଣ ଆହା ବୋଲେ ନାହିଁ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଆହା ପାରିକୁଦଗଡର କବି କଣ କହିଲେ ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ କହିଲେ ସାର୍ କଣ କହିଲେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ନାଇ ଥାଉ ବହୁ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର ପାଇ ଥାଉ ବହୁ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର ପାଇଥାଉ ବହୁ ମନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବର ପାଇଥାଉ କିଲା ବତହିରେ ପୁଅ ଝିଅ ବିନା ପିଲା ବହିର ପୁଅ ଝିଅ ବିନା ବାପ ଘର କୋଠା ବାଡି ଥାଉ ବହୁ ବାପ ଘର କୋଠା ବାଡି ଥାଉ ପାଉ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାର ବିମଣ୍ଡିତ ହେଇଥିବେ ଜଣେ ମା ସାରେ ପୁଅ ଆଇଲାଣି କହ ଚାମର ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅ ଦିଅ ନା କଣ ସମୀର ସମୀରକୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ 120 ବର୍ଷ ପରେ ମା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ପୁଅ ନଥିଲା ତେଣୁ ବାପା ମାଙ୍କ କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ନଥିଲେ ହଁ ଇଏ ଧନ ସମ୍ପଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ଗହଣା ହଁ କୋଠା ବାଡି ହଁ। ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଏ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବାପା ମା କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥାଏ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ଯୋଉ ବାପା ମା କୋଳରେ ପୁଅଟିଏ ଥାଏ ହଁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କର ମନ ଆନନ୍ଦ ସାରେ ନାଇଁ ଆଜି ଆନନ୍ଦ କେମିତି ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ ଆଜି ତମେ ପାଲା ଗାଉଥାଉ କେମିତି ନା ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ତମେ ପାଲା ବାଲା ସଦାଳେ କରୁଛ ହେଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଲ୍ଲା ଯେତେ ହେବେ ପିଲା ଆମର ସେତେ ପଡିବ ପାଲା ବୋଲାନ ଦେଗ ବାର କହିଲେ ଯେତେ ହେବେ ପିଲା ଆମର ସେତେ ପଡିବ ପାଲା ଆଉ। ପାଲା ଆଉ ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ନା ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ପୂଜା ହୁଏ ପିଲା ପାଇଁ ବାସ୍ ପିଲାଟିଏ ହେଲେ ପିଲାଟିଏ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାଟିଏ ହବ ଠିକ ପାଲାବାଲା ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହେବେ ଆସିବେ ପାଲାବାଲା 2 ପଇସା ନେବେ ନେବେ ଖାଲି କଣ ପାଲାବାଲା ନେବେ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ବି ଆସିବେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ନେବେ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ 2 ପଇସା ନେବେ ସେ ନେବେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ଭାଇନା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ହେବେ ନନା ଆସିବେ ନନା ଆସିଥିଲେ ସିଏ ବି କିଛି ନେବେ ସେ କହିକି ମତେ ଯାଇଛନ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସବୁ ନେଇଯିବ ତମେ ଭାରି ବଢିଆ ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ନନା ପାଇବେନି ତେଣୁ ପିଲା ପାଇଁ ହଁ କେତେ ଜଣ ଉପକୃତ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଶୁଣ ପାଲାବାଲା ନେବେ ହଁ 2 ପଇସା ପାଇବେ ସାଉଣ୍ଡ ନନା ଭାଇ ପାଇବେ ହଁ ସାଉଣ୍ଡ ଭାଇ ପାଇବେ ହଁ ଆଉ ଯଜମାନ ପାଇବେ ଏ ଯଜମାନ ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ସବୁ ଦେବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଇବେ କେମିତି ପାଇବେ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଲୋଡିଥିବେ ଲୋଡା ହେଇଥିବ ଗେଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ ଦେଇଥିବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ ବର୍ଗ ଆସିବେ ବନ୍ଧୁ ଯାହା ଦବା କଥା ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦେବେ ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଖାମ ବଢେଇବେ ଭୋଜି ଖାଇକି ଯିବେ ଖାମ ସେ ସକାଳୁ ଖୋଲିବେ କିଛି ପାଇବେ କି ନାଇଁ ଶୁଣ ଜେନାବୁ ସେ ସବୁ ସିନା ସହରୀ ସଭ୍ୟତାରେ ଚାଲେ ହଁ ଆମ ଗାଁ ସଭ୍ୟତା ଭିତରେ ଚାଲେନି ସେ ସବୁ ନା ନା ଭାଇଚାରାର ସମ୍ପର୍କ ହୁଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ନା ଭୋଜି ଭାତ ଆପଣ କାହାକୁ ଦେଇ ଗାଁ ଭାଇକି ଭୋଜି ଭାତ ଖୁଆଇବେ ହବା ତାଙ୍କର କିଛି ପଇସା ନେବେ ଏ ପ୍ରଥା ରଖିବେନି ସେ ନା ନା ସାରେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ହଁ କିଛି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଅର୍ଥ ରଖିକି ନେବେନି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହଁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ପୁଣ୍ୟ ହବ ମୁଁ ତ ମୋର ପୁଣ୍ୟ ହୁଏନି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଖାଲି ବୋହି ଯାଉଛି ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଖାଇ ମାଗଣା ପାଟି କରନି ହଁ ଗାଁ ଭାଇ ମୋର ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଏକାଠି ଆସି ବସି ଖାଇବେ ଠିକ ଭୋଜନ କରିବେ ହଁ। 5 ଜଣ ମୋ ଘରେ ଟିକେ ହାତ ଧୋଇବେ ଧୋଇବେ। 5 ଜଣଙ୍କ ପାଦ ମୋ ଘରେ ପଡିବ ଠାମ। ଏଇଟା ହଉଛି ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ତେଣୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତିନି ହଁ ତାଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ମଙ୍ଗଳ ହୁଏ ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ପିଲା ଲାଗି ପାଲା ହଁ ଆଚ୍ଛା ପୁଅଟିଏ ପାଇଲେ ବାପା ମା କଣ ଆଶା କରନ୍ତି ଜାଣିଛ ମା ଆଶା କରେ ଯେ ମୋ ପୁଅ ଦିନେ ବଡ ହବ ପାଠଶାଠ ପଢିବ ପାଠ ପଢିବ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷ ହବ ଧନ ମୋର ମଣିଷଟିଏ ହବ ଯୋଉଦିନ ମୋ ପୁଅ ଯୁବକ ହେଇଯିବ ହଁ ଘର ମୋର ଗହଳି ହବ ପୁଣି ବାଜା ବାଜିବ ବାଣ ଫୁଟିବ ଠୁଙ୍ଗା ଲାଗିବ ବିହାରୀ ପାଣି ଖୋଲିଦେବି ସିଆଡକୁ ଯାଉନି ବିହାରୀ ପାଣି ନାଇଁ ରେ ବାପା ଘରକୁ ମୋର ଗୋଟେ ସୁନା ନାକି ବୋହୁ ଆସିବ ହଉ ଆଣିବି ଆମ ବୋହୁର ହାତ ପରସା ଖାଇ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ବସିବି ଆଉ ମୋ ଗୋଡ ହାତ ବିନ୍ଧା ହଉଥିଲେ ମୁଁ ଲମ୍ବେଇ ଦେବି ମୋ ବୋହୁ ଘଷିବ କହିବ ବୋଉ ଆର ଗୋଡ ଦେଖାନ୍ତୁ ଟିକେ ଘଷି ଦେବି ସେବା କିନ୍ତୁ ବାପା କଣ ଆଶା କରନ୍ତି କଣ କହିଲେ ମୋ ପୁଅ ଯୋଉଦିନ ବଡ ହେଇ ରୋଜଗାର କ୍ଷମ ହବ ହଁ ସେତେବେଳକୁ ମୋର ଅବସର ସମୟ ବାସ୍ ମୋ ପୁଅ ରୋଜଗାର କଲା ବେଳକୁ ହଁ ମୁଁ କଣ ରୋଜଗାର କରୁଥିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ବୁଢା ବୟସ ମୋର ବୁଢା ବୟସ ବୁଢା ବୟସରେ କି ରୋଜଗାର କଣ କରିବି ଆଉ ପୁଅ ରୋଜଗାର ଖାଇ ହଁ, ହଁ। ଚନ୍ଦନ ଟିପା ଟିଏ ମାରି ହଁ। ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବି ମୁଁ ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ବାପାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ କାଳର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁର ଚିନ୍ତନ। ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ମୋ ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଆହା
বদন মোহন হে দেবে দেবে বৃন্দাবন আমু জীবন রে দেবী দেবে দেবী বৃন্দাবন পাও এই মোর জ্ঞানী সমাজ স্নেহময়ী মা মানে বাপা মাଙ୍କର এই ଯୋଉ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ପୂରଣ ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶା ହିଁ ଆଶାରେ ରହିଯାଏ ରହିଯିବ କିଏ ପୁଅ ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହବ କୋଉ ଦିନ ଗାଦେଇ ଗୋସାଇ ହଁ, ହଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ମାଳିକା ପ୍ରମାଣ ବାସେ ବାସେ ମାଳିକା ବଚନ ହଁ ହଁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷରେ ସତ ଠିକ ଗୋଟିଏ ପଦ ମାଳିକା ଦେଖିବା କହିଲେ ବିବାହ ସରିଲା ଦିନ ବାବା ବାବା କଣ ବାବା ସେଇଆ ବାବା ଏବେ ଯାକେ ତମେ ଜାଣିଲନି ବାବା ପୁରୁଣା ହେଲେଣି ବାବା କଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କହିଲ 36 ଭିଲନକୁ 37 ଗୁଣ୍ଡା ଏକା ଲଢିବ ମାହୋଲ ବାବା ଧୀରେ କହିଲେ ବିବାହ ସରିଲା ଦିନ ଇଏ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ସେ ଦେବେ କଷଣ ବଉଳାଲ ସ୍ତ୍ରୀ ମାୟାରେ ପଡ଼ିଣ ବଉଳାଲ ଡାଲା ଲା 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 ଡାଲା ଲା 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 ଢାକାଳେ ମା ମା ବୁଢୀ ରୋଷେଇ କରିବ ନିଆଁରେ ସରି ବଉଳାଲ ଏ ତ ବାରି ଅଗଣାରେ ପଡ଼ି ବଉଳାଲ ये अरुआ साଙ୍ଗକୁ ଡାଲି ମୁଗାଲ ହେଲେ ତୁ ଫେୟାଲ ବିଲି ବଉଳାଲ ମୁଁ ଆଇନା ତୁମ ଟିକିଲି ବଉଳାଲ ଲା 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 ଲୁହ ଧାର ପଳୟ ରୂପରେ ହେବ ବାହାର ବଉଳାଲ ମୋର ବଉଳାଲ ଡାଲା ଲା 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 ये नाहन सागे तड़का नाहन सागे तड़का मु देसी हेले तू मोर भड़का बौलाल बंची पारुनी मु एका एका बौलाल डाला ला 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 डाला ला डाला ला ला ଜେନାବୁ ନାଇଁ ତା ଭିତରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଗୀତ ପତ୍ର ଅଛି କଣ ଆଜ୍ଞା ଗାଇ ଦିଅ ଏମିତି କୁନ୍ଥେଇ କାନ୍ଥେଇ କାଇଁ ହଉଛୁ ये गुआ घियो मालिके गुआ घियो मालिके खुआई भी गुआ घियो ଗୁଆ ଘିଅ ନଗାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେ। ମଞ୍ଚରେ ଜେନାବୁ ଥୟ ହେବେନି ଆଉ केबे ଆଚ୍ଛା ଜେନାବୁ ଗାଇଲ ଗୀତ बस ମୁଁ ଗାଇଲି ଗାଦି ଗୋସାଇ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର आज्ञा 2-4 ପଦ ମାଳିକା मालिका ମୁଁ ଗାଇଲି ମାଳିକା मालिका ତା ବୋଲି ତମେ ଗାଇବ ନା ନ ସାଙ୍ଗେ ତଡକା सारे तड़का को मटन भी आसीबो ପାଲା ଥାଇ ସତ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କର ଦରବାର एटा आंसर दरकार नहीं ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛୁ ना आंसर कमी नहीं हे प्रभु नारायण ପାଟି କର प्रभु ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବାପା ମା କେତେ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବାନ୍ଧି ଧରିଥିବେ रानी ମନରେ रानी वाह ओहो ପୁଅଟା ମୋର ଅନ୍ତିମ କାଳର ଆଶାବାଡି ହବ आशावाड़ी हबो ସତରୀ ए बापा ସ୍ନେହମୟୀ ମାଟିଏ हां ଛାତିରୁ ଅମୃତ ନିଗାଡି हां ଛୁଆକୁ ତାର ବଡ କରି ଗଢେ छोटरू बड़ करची ଛୋଟରୁ ବଡ କରି ଗଢି ଦିଏ ମା हां जत्ते बेले ଗୋଟିଏ ପଦ ମନେ ପଡେ आय आय ला କହିଲେ ମା କ୍ଷୀର ଖାଇ ମୋ ପୁଅ बाबा 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 ବଡ ବଡୁ बड़ुआ हबो ଶେଷ ବେଳେ मोते कांधेई ये काम सारी नब जाजा बाबा हाँ ମା ଆଶା କରିଥିବ ଛାତିରୁ ଅମୃତକୁ ଖୁଆଇ ମୋ ପୁଅକୁ ବଡ କରିଛି बड़ करची ମୋ ପୁଅ କ୍ଷୀର ଖାଇ ବଡ ହେଇଛି ବଳୁଆ ହେଇଛି बड़ हैची मोरी ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ हाँ ମୋ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ हाँ
ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ କୁଟୁମ୍ବ କେହି ଆସୁ ବା ନ ଆସୁ ମୋ ପୁଅଟା ପରା ବଳୁଆ ହେଇଛି ହଁ ହଁ ମୋ ପୁଅ ଏକା କାନ୍ଦେଇ ମତେ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଦିନ ଗତ ହୋଇଯିବ ମୋ ପୁଅ ଧୀରେ ପୁଅଟା ବଢି ଚାଲିବ ବଢିବ ବାପା ନାହିଁ ଘରେ ବିଧବା ମା ମା ବିଧବା ଆସରା ବୋଲି କେବଳ ତା ପୁଅ କେବଳ ପୁଅ ଛୋଟରୁ ବଡ ପାଠ ପଢେଇଛି ଭଲ ପାଠ ପଢେଇଲା ପୁଅ ପାଠ ପଢିଛି ଭଲ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଲା ହଁ ହଁ ଭଲ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଇଲା ପୁଅ ଚାକିରି କଲା କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ପୁଅର ହେଇଗଲା ବାହାଘର ପରେ ସେ ପୁଅର ଗୋଟାଏ ପୁଅ ହେଲା ଗୋଟେ ପୁଅ ହେଲା ପୁଅର ଯୋଉଦିନ ପୁଅ ହେଲା ପୁଅ ଧୀରେ ବଢିଲା ପୁଅ ବଢିଲା ପାଠ ପଢିବା ବୟସ ଆସିଲା ତା ପୁଅର ପୁଅର ସେତେବେଳେ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ କଣ କହିବ ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ହଁ ହେ ଶୁଣିଛ ତମେ ଯୋଉଠି ଅଛ ସେଠିକି ଆମେ ପଳେଇବା ଏ ଘରେ ଆଉ ରହିହବନି କାହିଁକି ଯଦି ଏଇ ଘରେ ରହିବା ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢି ପାରିବନି କାଇଁ ନା। ଗାଁରେ କଣ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭାତ ଖାଇ ଖାଇ ଦିନ ଯିବ ଶୁଣ ମୋ ବାପା ମୋ ଜେଜେ ବାପା ସମସ୍ତେ ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିଛୁ ହଁ ମୁଁ ବି ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିକି ଚାକିରି କରିଛି ହଁ ତେଣୁ ମୋ ପୁଅ ବି ଆମ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢିବ ପଢି ନା ନା ଏଠି ପଢିବନି ଜାଣିଛ ଆହୁରି ବଡ କଥା ତମକୁ ଡାଇବେଟିସ ରୋଗ ତମେ କେମିତି ଭଲରେ ଖାଇବ କେମିତି କଲରା ଭାଜିକି ଦେବି କଣ ହବ ମନ୍ତ୍ରଣା ଫୁଙ୍କିବ ବୋହୁ ସବୁ ବୋହୁ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା। ସବୁ ପୁଅ ଦୁନିଆରେ ସମାନ ନୁହନ୍ତି ନା ଆଜ୍ଞା ନା କବ ହେଇଠି ହେଇଠି ଅନେଇଲ ଗାଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିଲେ ମୋ ପୁଅ ପାଠ ପଢିଲେ ପାଠ ପଢିବନି କି ପାଠ ପଢିବ କହନି ମୂର୍ଖ ଚାଲ ହେଇଯିବ। ସହରକୁ ଯିବା ମୂର୍ଖ ପୁଅ ଆମର ହେଇଯିବ। ସେଠି ପାଠ ପଢିବ ହଁ। ଶିକ୍ଷିତ ହବ ଚାକିରି କରିବ ଆଜ୍ଞା ବାରମ୍ବାର କହିବା ପରେ ବୁଢୀ ମାଟାକୁ ଘରେ ଛାଡି ଦେଇ ନିଜ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସହରକୁ ଚାଲିଗଲା ପୁଅ ବାଃ ବୁଢୀ ମାଟା ହଁ ପୁଅ ଗଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ ରେ ଧନ ହଁ ତୁ ମତେ ଏକା ଛାଡି ଦେଇ ଯାଉଛୁ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ରହିବି ଘରେ ଏକା ମୁଁ ରହିବି ରେ ହଁ ହଁ ତୋତେ ନ ଦେଖି କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇବି ମୁଁ ହଁ ସମୟ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆସି ମତେ ଟିକେ ତୁ ଦେଖା କରି ଦେଇଯିବୁ ଚିନ୍ତା କରେନି ମା ମୁଁ ଅଛି ମୁଁ ଆସିବି ପୁଅ ଆସିବି ପାଖରୁ ଗଲା ବେଳେ ମା ଆଖିରୁ ଧାର ଆସିବି ଧାର ମା ଯାଉଥିବ ତୋ ପାଦ ଧୂଳି ଟିକେ ଦିଏ ଆସିବି ଆସିବି କିଛି ଦିନ ପରେ ବାବା ମାର ଶରେ ରୋଗ ଗ୍ରାସିଲା କଣ କରିବ ବୟସ ପଡିଶା ଘରକୁ ନେହୁରାଇ କହିଲା ବୟସ ବଢିଲା କହିଲା ମୋ ପୁଅକୁ ଟିକେ ଫୋନ କରିଦବ ଟିକେ କଲ ମୋ ପୁଅ ଟିକେ ଆସନ୍ତା କି ମୋ ମୋ ପୁଅ ନିକଟ ମତେ ଟିକେ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତା ମୁଁ ଟିକେ ମୁଁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତି ମୋ ଧନକୁ ଦେଖି ପଡିଶା ଘରୁ ଖବର ଗଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁଅ ଖବର ପାଇଲା ମା ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ମା ଦେହ ମୋର ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ ପୁଅ ସେଠି କଣ କଲା ଜାଣିଛନ୍ତି କଣ କହିଲା ପୁଅ କହିଲେ ସରିଗଲା ମା ସମୟ ପୁଅ ଆସିଲା ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସେ କହୁଛି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଯାଜା ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସେ କହୁଛି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଟଙ୍କା ପଠାଇ ସେ କହୁଛି ମୋର ସମୟ ନାହିଁ ଯୋଉ ପୁଅ ପାଇଁ ମା ଏତେ ସମୟ ବାହାର କରିଥିଲା ହଁ ଶରୀର ଟିକେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡିଲେ ରାତି ଅନ୍ଦ୍ରା ହେଇ ବସିଥିବ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହୋଇ ଓଦା ପଟି ପକଉଥିବ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡରେ ହଁ ଗୋଡ ହାତ ଆଉଁସି ଦଉଥିବ ଘଷି ମାଜି ଦଉଥିବ ହଁ କୋଳରେ ସେମିତି ରାତିଟା ସାରା ଧରିକି ବସିଥିବ ମା ବସିଥିବ ବାପା ପହରକୁ ପହର ଆସି ପଚାରି ଦଉଥିବେ କଣ ହେଲା ଥରକୁ ଥର ପଚାରୁଥିବେ ହଁ ହଁ ପୁଅ ଦେହ ତାତି କମିଲାଣି ତ କମିଲାଣି ଜ୍ୱର ଟିକେ ଭଲ ହେଲାଣି କି ବାପା ପଚାରିବେ ହଁ କିନ୍ତୁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମା ରାତିଟା ଜାଗା କୋଳରେ ପୁଅକୁ କି ଝିଅକୁ ଧରିକି ବସିଥିବ ମା ବଇଥିବ ଏଁ? ହଁ ହଁ ସେ ପୁଅ ସେଇ ପୁଅ ଆଜି କିଛି ପଇସା ପଠେଇ ଦେଇକି ସମୟ ନାହିଁ ତାର କହିବ ମା ମତେ ସମୟ ନାହିଁ ବାସ୍ ସମୟ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଯାଇ ତୋ ଦେଖା କରିଦିଏ ହଁ ହଁ ଅଫିସ କଥା ମୋର କାଗଜ ପତ୍ର କରିବି ନା କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଇଗଲା ହଁ ହଁ ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୋଇଥିବା ମାଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା ତଥାପି ପୁଅ ଆସି ପାରୁନି ଆଜ୍ଞା ହଁ ପଡିଶା ଘରର ଚାରି କାନ୍ଧରେ ମଶାଣିକୁ ଗଲା ମା ହଁ ବଡ ବଡ ଆଖି କରି ଚାହିଁଛି କାଳେ ମୋ ପୁଅ ଆସିବ କି ଆସିବ ମୋ ପୁଅ ଶେଷ କୃତ୍ୟ ସମୟରେ ଓ ଶେଷ ସମୟରେ ମୁହଁରେ ନିଆଁ ଟିକେ ଦବ ହଁ ସରିଗଲା ମା ସମୟ ହେଲା ମୁଠେ ଠେ ପାଉସ ଧନ୍ୟ ପୁଅ ଧନ୍ୟ ତୋ ଟଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେଲା ସର୍ବସ ଧନ୍ୟ ପୁଅ ଧନ୍ୟ ତୋ କର୍ମ ଟଙ୍କା ହେଲା ଧନ୍ୟ ପୁଅ ଧନ୍ୟ ତୋ କର୍ମ ପୁଅ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ସବୁ ହେଇଗଲା ହଁ
ମାର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଅସୁସ୍ଥ ଚିନ୍ତା କଲାନି। ନା ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ମା ପରା ଆଶା କରିଥିଲା ମୋ ପୁଅ ମୋ ପୁଅଟା ଅନ୍ତିମ କାଳର ଆଶା ବାଡି ହବ। ମୁଁ ତାରି କାନ୍ଧରେ ବସାଣି ଆରେ ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ କେହି ନ ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ପୁଅଟା ମତେ ଏକା କାନ୍ଧେଇ ମଶାଣିକୁ ନେଇଯିବ। ନେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ହେଲା କଣ କଣ ହେଲା ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। କହ ଭାଇ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ, ଭାଇ କୁହ। ବିଚାରଟା ଏବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ହାତରେ। ହଁ। ସରିଗଲା ମା ସମୟ ପୁଅ ଆସିଲା ନାହିଁ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି କି ଲାଭ, କହ କହ ରେ ଭାଇ, ପୁଅ ଜନ୍ମ କରି ବାବା রে ভাই পুয়া জন্ম করে কি লাভ কহ কহ রে ভাই আপা ଆପଣ ମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ପୁଅଟିଏ ପାଇଁ ବାପା ମା କେତେ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି, କେତେ ଆଶା କରନ୍ତି, କେତେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆକାଂକ୍ଷା ବାନ୍ଧି ଧରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ପାଇଗଲେ ମାର ଆଶା ବୁଡ଼ିଯିବ। ପାଟି କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଓ ତେଣୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସମାଜ ପାଇଁ ସବୁ ଶିକ୍ଷା। ଏ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ପଦେ ପିତାମାତା ଦେବତା ଯେତେ ସବୁ ପୁଅ ଝିଅ ଅଛ ପାଲା ଶୁଣୁଛ ପାଲା ଦେଖୁଛ, ଶୁଣ ପିଲେ ଶୁଣ, ଜୀବନରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ କେବେ ହତାଦାର କରନ୍ତୁ ନା। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ। ଦେବତା ଦେବତା ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ଖାଇବା ଦେବତା ବାପା ମା ଆଉ ଭୂମେ କେହି କରି ଅସି ମାତା ସ୍ୱର୍ଗାତ ଉଚ୍ଚତର ପିତା ଜନନୀ ଜନ୍ମ ଭୂମିଷ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗାତ ଘରି ଅଛି। ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଦୁନିଆରେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ସେ ପୁରା ଖାଇବା। ବାପା ମା ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ହଁ, ହଁ। ଦେବତା ମନେକରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କଲେ ହଁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରେ ବାପା ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପୁଅ ଝିଅର ଜୀବନ ଉନ୍ନତି 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 ମାରି ସତରେ ମୋର କେବେ ଉନ୍ନତି- ସଫଳତାର ସିଢି ଉପରେ ସିଢି ଚଢେ। ସତ ପରା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁନି, ମୋର କେବେ ପାଉନି ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣ ବାପା ବୋଉକୁ ରଖିନି ପାଖରେ ବୋଲି। ପୁଅଟା ଯେଡେ ବଡ ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଉ, ହଁ ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, ହେଇଥାଉ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେଇଥାଉ, ଡକ୍ଟର ହେଇଥାଉ, ହେଇଥାଉ ତହସିଲି। ମା ଆଖିରୁ ଯଦି ଟୋପେ ଲୁହ ଝରିଗଲା, ହଁ ମା ଆଖିର ଟୋପେ ଲୁହରେ ହଁ ପୁଅ ଜୀବନର ସବୁ ସଫଳତା ଭାସିଯିବ। ସତରେ ଭାଇ, ମୋ ମା ସଦାବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ଯାଇକି ଏପଟ ସେପଟ ଯାଇକି ଦୁଃଖ ଜଣେଇ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି। ମା ଆଖିରେ ଲୁହ ଦିଅନ୍ତୁନି। କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁନି ମୁଁ ସାର୍, ସତ କଥା କହିବି। ହଁ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଚାଳ ଘର ସେ ତାକୁ ବେଙ୍ଗା ହେଲାଣି। ଚାଳ ଘର ଆଜ୍ଞା ହଁ ଛୁଆଇ ପାରୁନି ମୁଁ ଚାଳ। କିଛି କିଛି ବି ତମକୁ ଅଣ୍ଟିବନି ଆଁ? ହେଲା। ହଁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଯଦି ହତାଦାର କରିଛ, ହଁ ଜୀବନରେ ତମର କେବେ ବି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ନାହିଁ। ସଫଳତା ନାହିଁ, ନାହିଁ। କିଛି ବି ନାହିଁ, ତମର କିଛି ନାହିଁ। ଅଖା ନାହିଁ ଆମ ପିଢ଼ି ନାହିଁ, ଅଖା ନାହିଁ ଆମ ପିଢ଼ି ନାହିଁ, ଆମେ ତ ଛିଡ଼ିଲା ଶିକା ବାଇ ଢଙ୍କ ବୋପା ଆମେ, ବାଇ ଢଙ୍କ ବୋପା ଆମେ, ବିଛୁଆ ତୀର କକା ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା ବାଳୁଙ୍ଗା, ଆମେ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ଆରେ ତୁ ପରା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ଆରେ ତୁ ପରା ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ସାରେ ମୁଁ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା, ମୋ ବାପା ଦଣ୍ଡା ବାଳୁଙ୍ଗା, ମୋ ପୁଅ ଡାହା ବାଳୁଙ୍ଗା, ତମରି ଘର ତ ସବୁ ଦିଅ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବାଳୁଙ୍ଗା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ତେଣୁ ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁନି। ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ବାଳୁଙ୍ଗା ହୁଅନ୍ତୁନି। ନାଇଁ, ଗୋଟେ ବାପା ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୁଅ। ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହେଇଯା। ବାପା ମା ପରେ ଆଶା କରନ୍ତି, ଆଶା କର। କହିଲେ ବରଂ ଏକ ଗୁଣୀ ପୁତ୍ର ନଚ ମୂର୍ଖ ସତାନ୍ୟପି, ନତି। ଏକ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତମ ହନ୍ତି ନଚ ତାରା ଗଣ ପିଚ। ବାସ୍ ତାର ଓଡିଆ ପଦ ଓଡିଆ ଆଜ୍ଞା। କହିଲେ ଶହେ ମୂର୍ଖରୁ ଭଲ ଏକ ଗୁଣି ପୁଅ ଏକ ଚାନ୍ଦ କରେ দেখো ଆକାଶେ ଆଲୁଅ। ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ସମାଜ, ଆକାଶରେ ହଜାର ନକ୍ଷତ୍ର ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି କି? ବାସ୍ ନା କିନ୍ତୁ ଗୋଟାଏ ଚାନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର। ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କରେ। ହଁ ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମା ଚାହାନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଆଁ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର, କିଆଁ ପୂଜିବି ପଥର, ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର,
ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ପାଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ଧୋଇ ପାଣି ଦେଲେ ପାଇ ପାଦୁକ କେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ପାଦୁକ କେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମୋର ମିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର ମିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷରେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା ହଉଛନ୍ତି ବାପା ଓ ମା। ବାପା ମାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ସଫଳତା ଆସିଯିବ। ଆମ ପରି ପିଲାଟିଏ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ନିଜ କାନ୍ଧେ ବହିଥିଲା ପିତା ମାତା ଭାର ପିତା ମାତା ଭାର ପିତା ମାତା ଭାର ଆଉ ଶ୍ରବଣ କୁମାର ପରି ଆମେ ହେବା ପିତା ମାତାଙ୍କ ସେବା ନୀତି କରୁଥିବା ନୀତି କରୁଥିବା ନୀତି କରୁଥିବା କରି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଉଡ଼ାଇବା ଧ୍ୱଜା କରି ତାଙ୍କ ପୂଜା ଉଡ଼ାଇବା ଧ୍ୱଜା ସେହି ମୋର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ମହେଶ୍ୱର ସେହି ମୋର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ସେହି ମହେଶ୍ୱର କିଆ ଯିବି ମୁଁ ମନ୍ଦିର କିଆ ପୂଜିବି ପଥର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ମୋ ପାଇଁ ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚଳନ୍ତି ଠାକୁର ତେଣୁ ବାପା ମା ପୁଅ ଝିଅ ପାଇଁ କେତେ ସ୍ନେହ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ମନରେ। ପୁଅଟିଏ ଝିଅଟିଏ ନଥିବା ବାପା ମାର ମନ ଦୁଃଖ, ମନ ଭାଙ୍ଗି ପଡେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ଟଙ୍କା ସୁନା ରୂପା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ। ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ଆଜି ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ସେଇ ଦୁଃଖ, କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନାହିଁ କୋଳରେ ପୁଅ ଝିଅ ନଥିବାରୁ ରାଜାରାଣୀ ବଡ ମନ ଦୁଃଖରେ ମନ ଦୁଃଖ କାଳାତିପାତ କରନ୍ତି। ହଁ ଏ ରାଜାଙ୍କର ପାଇଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥାଏ କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନାଁ ହେଉଛି ହୀରାଧର। ହୀରାଧର ହୀରାଧର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲା, ପିତୃପୁରୁଷ କହିଲେ ରେ ହୀରାଧର ଶୁଣେ ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜମୁଖ ଚାଇ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁଥିବାରୁ ବାସ୍ ଆମେ ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହୁଁ। ନା ନା 12 ବର୍ଷ ଆମେ ଅନାହାରେ ରହିଲୁଣି। ହଁ ହଁ ଯଦି ଅପୁତ୍ରିକ ରାଜମୁଖ ନ ଚାହିଁ ବାସେ ଆମକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରୁ କରିବୁ ଆମେ ତ ପିଣ୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ନା ଚମକି ପଡିଲା। ନା 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 ଏ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ହେଲା? ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିପାରିବିନି। କଣ କହିଲ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଏମିତି କହିଲ ମାନେ ଅପୃତ୍ୟକ ରାଜା ମୁହଁ ଚାହିଁବିନି ମୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି କଣ କରିବି? ରାଜା ହର ତ ମୁଁ ଯିବି ନା। ଗୋଟାଏ ଧମକରେ ଏକାବେଳେ ସାଇଜ କେତେ ପଦ ବାହାରିବ? କଣ କହିବି କଣ କରିବି କଣ କରିବି? ଏମିତି କାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି? କଣ କରିବି? ପିତୃପୁରୁଷ ମୋର ପିଣ୍ଡ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଭୋକ ହେଲାଣି। ନା ନା ପାଲା ଗାଁ ଆଗେ ଭୋକ ହବନି, 4 ରାତି ହେଲେ ବି ଭୋକ ହବନି। ଗ୍ୟାସ ପେଟକୁ ଟିକେ ଗଡଗଡ ହଉଛି ଆଉ। ନାଇଁ ମଝିରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖିବି? ଶୁଣୁନ ପାଲା ମଝିରେ ନାଇଁ କିଛି ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିବି? ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ କାହିଁ କହିଲ ମତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଛି କହିବା କଥା। ହଁ। ସାର୍ ଗ୍ୟାସ ହଉଛି ପେଟ କେତେ ଯାଆନ୍ତା ହାରି ଯେ ମୁଁ ଛାଡୁନି, କାଲି ଲୋକ କଣ କହିବେ? କାଇଁ କେହି କିଛି କହିବେନି? ନାଇଁ ସତ ହଁ? ପବନ ଯିବାର ଅଛି ତ ଯାଉ। ହଁ ଯାଅ ଯାଅ। କହିଲେ ପାଣି ପବନ ଲାଗି ଦେହ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ଏଠୁ ଅଧିକ ଆଉ ଏଠୁ ଅଧିକ ଥିଲେ ପାଣି ଆଉ ପବନ ଯୋଗେଇ ଦେହ, ସତ ସତ ନହେଲେ ଦେହ ରହିବ। ଦେଖୁନ ପାଣି କେତେ ପିଇଲେଣି, ପାଣି କେତେ ଆଉ ପିଇଲେଣି। ପବନ ଯାତାୟାତ କରିବା ବି ଦରକାର। ଆଉ ପବନ ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି ଆଉଛି ଖାଲି ଭିତରେ। ଭେଣ୍ଟିଲେସନ ଯୋଉ ଘରେ ଅଭାବ ସେ ଘର ଆଜ୍ଞା କଣ ଲାଗିବ? ଅଞ୍ଜୁତୁରି ଲାଗିବ, ସାରେ କାଗଜ କଣ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇଯିବ ସେ ଘରେ ମନୁଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଚତୁର ଦ୍ୱାରା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୃହ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଭଲ। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଚାଲନ୍ତୁ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି? ଏ ମା ହୀରାଧର ସେଦିନ ଚମକି ପଡିଛି, ବାଃ ପାନ୍ତି ସମଟା ହେଇଛି।
ସାରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ହଁ ପାହାନ୍ତି ହେଲା କେମିତି ସାରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର କବି ହଁ, ହଁ। ମଞ୍ଜୁଳ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ବସୁ ଲେଖି ଲେଖି କହିଲେ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମସା ଛିଟାଇ ଦେଇଛି ଓଢ଼ଣା ଉଷା ଜୋସାର ରସା ଆହା ଜୋସାର ରସାରେ ଛିଟାଇ ଦେଇଛି ମକି ଚମକି କଜୋଳ ପାଟି ନିଦ ବାଉଳେ ତମାଳ ଚୁଟ କୁଳ ବକୁଳେ ଛାଡ଼ିବ ଛାଡ଼ିବ ହେଉଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ତମସା ନା। ତମସା କହିଲେ ଅନ୍ଧକାର ଅନ୍ଧାର। ଅନ୍ଧକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟି ନାହିଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅନ୍ଧାର ଅନ୍ଧାର ସମୟ ଅଛି ବାସେ ବାସେ କହିଲେ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ରାତିର ଆରେ ଫସର ଫଟି ଫସର ଆଇଆ ଭଦ୍ର ପତ୍ର ଆରେ ଶୁଭିଲା ପଟି ଶୁଭିଲା ପଟି ଶୁଭିଲା ପାଟି ଶୁଭିଲା ହେଲେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେବାରୁ କାହା ପାଟି ଶୁଭିଲା କାଉର କାଉ ରାବିଲା କୋଇଲି ରାବିଲା ହେଁ? ହବନି ହବନି କୋଇଲି ବବେ ବାରି ବୋଲିଛି କୋଇଲି ପୁଡ ତମେ ତ କାଉ ତମେ କୋଇଲି ଆଉ ସାରେ ପୁଣି କୁକୁଡ଼ା ରାତି ପାଇଲେ ବୋବେ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଇଛି କାକ ପିକଙ୍କର କଳରବ ଶୁଭିଲା ଆଉ ହୀରାଧର ଚମକି ପଡିଲା କହିଲା ଆରେ ହେଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟଟା ହେଇଯିବ ହେଇଗଲା ରାଜନଗରକୁ ଯିବାର ଅଛି ମୋର ଯାଉ ଯିବି ନା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଲା ହଁ ହଁ ଗୋଳବାଇର କବି ବାଙ୍କା ଦାସଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପଦ ଚୌପଦୀ ପଦେ ଆଣ ନା କହିଲେ ନିଶା ଶେଷ ହୋଇଲା ରେ ରସାଳସା ନିଶା ଶେଷ ହୋଇଲା ରେ ରସାଳସା ନିଶା ଶେଷ ଝଙ୍କାର ଶୁଭେ ବାରମ୍ବାର ଏ କୁକୁଟ ଝଙ୍କାର ଶୁଭେ ବାରମ୍ବାର ତା କଥାଇ କାହା କାହା ବୋଇଲା ରେ ରସାଳସା ନିଶା ଆହା ପୂର୍ବ ଦିଗେ ଉଇଲେ ଭାନୁ ଅସ୍ତ ହେଲେ ତାରା ଗଗନୁ କୁସୁମ ଫୁଟିଣ ବାସ ଚହଟିଲା କୁସୁମ ଫୁଟିଣ ବାସ ଚହଟିଲା ଦକ୍ଷିଣା ପବନ ଧୀରେ ବହିଲା ରେ ରସାଳସା ନିଶା ଶେଷ ନାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଦେଖ ଆରେ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ ନାରୀ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରତ ଦେଖ ଆରେ ପ୍ରାଣ ସଂଗାତ ଇଏ ବାଙ୍କ ଦଶ କହି ପାଶୋରିବୁ ନାହିଁ ଆରେ ବାଙ୍କା ଦାସ କହି ପାଶୋରିବୁ ନାହିଁ ବାଙ୍କ ଯାଉଛି ଇଏ ଯାଉଛି ତୋ ଶାଶୁ ମହିଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଲା ରେ ସାରେ ଏଇନେ ମୋ ଗୋଡରେ ବାଜିଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଗୋଡରେ ନୁହଁ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଆସିକି ଘୋଡିଆ କାମ କରୁଛି ଠିକ କରିଥିଲି ସେମିତି ବାଡିଆ ହଉଛି ବୋଲି ସେ ଚିଣ୍ଡୁଛି ନାଇଁ ପରି ବାଣୁଆକୁ ରଖିଦିଅ ପାଖରେ ସାରେ ଗୋଟାଏ ପରିବାର ସଜାଡ଼ିକି ଆସିଲେ ଦବ। ସେ ବନ୍ଧୁକ ବଢେଇ ପାରିଲାନି ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି ପରିବାର ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଇଛି ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଯାହା ହଉ ଆଜି ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ ମୋର ଅଳ୍ପ ଦର୍ଶକ ହେଲେ ବି ବଢିଆ ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମଞ୍ଚ ସତରେ ପାଟି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଥିବେ ଅଳିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନାଇଁ ଇଏ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ସୁନ୍ଦର ବଢିଆ ପରିବେଶ ଗାଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଗାଁ ଦେଖୁନ ହଁ ସିଏ ଯୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ନିରବ
ବିଶୁଦ୍ଧ ବିହନ ଏ ବ୍ଲକ ବିହନ ମଞ୍ଜି ଗୋଟାଏ ଗଛ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଏ ମକା ଭଲ ହେଇଛି ଭାଇ ବଢିଆ ମକା ହେଇଛି ମକା ନା 100 ଟଙ୍କା କେତେଟା 20-25 ନାଇଁ ନାଇଁ ଏତେ ନଥାଉ ଆଠଟି ଆହା ଆମ ଗାଁରେ 11ଟା ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ ଅଛି ଯେ ନା ପାଲା ଆଗେ ଗାଇ ସାର ତାପରେ ନବା ଖାଇବା ଏସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପଛରେ ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ପ୍ରଭାତ ସମୟ ହେଇଛି ହୀରାଧର ଚାଲିଗଲା ରାଜନଗରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କଲା ମନେ ପଡିଗଲା ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ କହିଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଆଜି ଆଉ ନମସ୍କାର ହେବି ନାହିଁ ରାଜାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ନ କରି ନିଜ ମୁଖରେ ଲୁଗାଟା ପକେଇ ଇଏ ହୀରାଧର ଆଡ ଆଡ ହୋଇ ଚାଲିଗଲା କଥାଟା ରାଜାଙ୍କୁ ସରବିଧ ପ୍ରାୟ ଲାଗିଲା ଲାଗିବନି ଯୋଉ ଜାଗାରେ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟେ ସେ ଜାଗାରେ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ ହୁଏ କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କେ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କେ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ସଜନୀ କେ କାଣା ହେଇଗଲା କାଣା ହେଇଗଲା ଜେନାବୁ ଏ ଗୀତ କାହିଁ ଗାଇଲ ମାନେ କାହିଁ ଗାଇଲି କି ଆରେ ଯିଏ ମୁଁ କାମ କରୁଛି ଆମ ଘର କାମ ଯିଏ କରୁଛି ସିଏ ମତେ ଆଜି ନମସ୍କାର ହେଲାନି ସେଇଥିଲାଗି କଣ ହେଇଗଲା କଣ ହେଇଗଲା ଆଜିକାଲି ଯୁଗ ନାଇଁ ହଁ ହଁ ବାସ୍ ଭାବର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି ଆଉ ନାଇଁ ସାରେ ହଁ। ସେ ଆଗରୁ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି ନା ଧନୀ ଧନୀ ହେବେ ହଁ ଆଉ ଧନୀ ମାନେ ଗରିବ ହେବେ ତୋର ପାଟି କରନି ଗାୟକ ମାନେ ପାଳିଆ ହେବେ ପାଳିଆ ମାନେ ଗାୟକ ହେବେ ଏ ସବୁ ଅଛି ନା ଆଗରୁ ଲେଖା ଗାୟକ ହେବେ ପାଳିଆ ମାନେ ଗାୟକ ହେବେ ହଁ, କାଇଁ ତମେ ତ ଏତେ କଥା ଶିଖିଲଣି ହଁ। ଏତେ କଥା ଜାଣିଲଣି ହଁ। ଗାୟକଟିଏ ହଉନ ସେଇ କଥା ସମସ୍ତେ ହେବେନି କାହିଁ କହିଲେ ମୋର ପାଳିଆକୁ ବଳଉଛି ଗାୟକୁ ପାଉନି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର ହେଇଟି ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସେଇ ପୋଷ୍ଟ ରହିଲେ ମାନ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ହେଲା ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସେତିକିରେ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ହେ ପ୍ରଭୁ ହେ ମୋ ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ଅଛି ତ 5 ଟଙ୍କା ମିଳୁ ଆଜି ଆହା। 5 ଟଙ୍କା ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯଦି 50 ଟଙ୍କା ଚାହିଁବି ହଁ ତାପରେ ଯାହା ହବ ପରିସ୍ଥିତି ହବ ନାଇଁ ସାରେ ସତ ତମେ କହିବା କଥା ବାଘର ନାଙ୍ଗୁଡ ହେଇଯା ପଛକେ ବିଲେଇ ମୁହଁନି ଧୀରେ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ କଣ ହେଇଛି ନା ହୀରାଧର ସେଦିନ ରାଜାକୁ ନମସ୍କାର ନ କରି ଯିବା ଦ୍ୱାରା ହଁ ରାଜା ଚିନ୍ତା କଲେ ହଉ। କହିଲେ ନୀତି ପ୍ରତି ନମସ୍କାର କରି ଯାଏ ଆସେ ହୁଁ। ଆଜି ନମସ୍କାର ନ କରି ଯିବାର କାରଣ କଣ କାରଣ ପଚାରିବି କାହାକୁ କାହାକୁ ପଚାରିବି ମୋ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ହଁ ହଁ ରାଣୀକୁ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ହଉ, ହଉ। ସେ ସଠିକ ଜବାବ ଦେବେ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଧୀର ପର ହେ ଯାହା ହେବ ଆଲୋଚନ ଧୀର ପର ହେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା ନା କଣ ମାନସ ମାନସ ବାବୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ 120 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ପୁରସ୍ତୁତ ଦାତା ରବି ବାବୁଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେଉ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଭାଇ ନମ୍ବରଟା ନେଇଯିବ ନମ୍ବରଟା ଛାଡ଼ିବ ତମ ଏଥିରେ ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ନମ୍ବରଟା ନବ ହେଲା ଛାଡ଼ିବ ଯେତେବେଳେ ନମ୍ବରଟା ଦେଇଥିବ ତର ତର କରି ବଳଭଦ୍ର ଜେନା ରାଣୀ ଅନ୍ତପୁରରେ ବାହ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ରାଜା ହଁ ହଁ ଡାକିଲେ ରାଣୀ ପଦ୍ମାକୁ କହିଲେ ପଦ୍ମା ଓ ହେକ୍, ତମର ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ମୋ ନାଁ ବଳିଆ ମୋ ପିଲାଦିନ ଅଳିଆ ଶୁଣ ହଁ ମଞ୍ଚରେ କଳାକାର ମାନେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଅଭିନୟ କରୁଛି ଆଜି ଶୁଣୁନ ମୋ କଥା ଟିକେ ଶୁଣ ସିଏ ରାଣୀ ଏ ଭୂମିକାରେ ଅଛି ସେ ଝିଅ ମୁଁ ରାଜା ହଁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଡାକିବ ଡାକିବ ମୁଁ ଯେହେତୁ ରାଜା ମୁଁ ହଁ କରିବି ହଁ। ନା ତମେ ହଁ କରିବ ଶୁଣ ତମେ ସବୁଦିନ ରାଜା ହଉଛ ହଁ। ମୁଁ ଦିନେ ଦିନେ ରାଜା ହେଇଯାଉଛି ଏ ଶୁଣ ସ୍ୱାମୀର ପଦଟା ଏମିତି ପଦ ସେ ପଦରେ ଥରେ ଯିଏ ଭୂଷିତ ହେଇଯାଏ ହଁ। ସିଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ତାହେଲେ ଯିଏ ସ୍ୱାମୀ ଆଦ୍ୟରେ ସେଇ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସେଇ ତାହେଲେ ଆଉ ତମେ କଣ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ହବ ମୁଁ ଦିନେ ସ୍ୱାମୀ ହେବି? ତାହେଲେ ଯିଏ ଗୋଟିକ ସିଏ ଗୋଟିକ ହଁ ମୁଁ କହିଲି କାଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯିବ ନାଇଁ ହଉ ଦେଖି ପଦ୍ମା ସ୍ୱାମୀ କଣ ହେଇଛି ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ କିଛି ପଚାରି ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ମନରେ ନିରାଶ ପଚାରନ୍ତୁ ହଁ ପଚାରନ୍ତୁ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ବଦନ ଦେଖି ସ୍ୱାମୀର ମନ କଥାକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରେ ସେ ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଉତ୍ତମ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ସତ ଯିଏ ମୁହଁକୁ ଦେଖିକି କହିଲେ ମୁଖ ଦେଖି ଯେବେ ମନ ନ ଚିହ୍ନିଲା ସେ କେଉଁ ଭାରି ଲେଖା ହାଏ 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 ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯେଉ ବାସେ ବାସେ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଯେଉ ଆଦର ସୁହାଗ ସେ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖା ସ୍ୱାମୀର
ମୁଖକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯଦି ସ୍ୱାମୀର ଅନ୍ତର କଥାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବ ଜାଣି ନ ପାରିବ ହଁ ସେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ସତ କଥା ଭାଇ ସତ କଥା ସାର୍ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ହଁ। ଯଦି ତାଙ୍କ କଣ ଅଛି ମନରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁନି ସେ କୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି କି ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ହଁ, ହଁ। ସ୍ୱାମୀର ମୁଖକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଯିଏ ଜାଣିପାରେ ସିଏ- ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲୁ ତାହେଲେ ଚାଲୁ ହଁ। ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବିନି ତେଣୁ ରାଣୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖି ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ତମ ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା କାହିଁକି କଣ ହେଇଛି କୁହନ୍ତୁ ମତେ ପଦମା ସ୍ୱାମୀ ଶୁଣିବ କୁହନ୍ତୁ ପାଇଖାନା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛି ସେ ହୀରାଧର ହୀରାଧର ଆମ ଘର କାମ କରୁଥିଲା ହୀରାଧର କିନ୍ତୁ ନୀତି ପ୍ରତି ଯିବା ଆସିବା ବେଳରେ ହଁ ସେ ମତେ ନମସ୍କାର କରି ଯାଇ ଆସେ ଯାଇ ଆସେ ହେଲେ ଆଜି ନମସ୍କାର କରିବା ତ ଦୂର କଥା ସ୍ୱାମୀ ମୋ ମୁଖକୁ ଥିଲେ ଚାହିଁଲାନି ସ୍ୱାମୀ କାରଣ କଣ କହିଲ ପଦମା ସ୍ୱାମୀ କାହିଁକି କାହିଁକି ସେ ହୀରାଧର ଆମ ମୁଖକୁ ଚାହିଁଲାନି ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ଯାଏ ହେଲାଣି ଅପୁତ୍ରିକ ଆମେ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣ ଡାକ ଶୁଣିନେ ହଁ ପଦମା ଆମ କୋଳରେ ପିଲା ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ମୁହଁକୁ ସେ ଚାହିଁଲାନି ଏତେ ରାଜକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ପରିପାଟି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କାଳତିପାତ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବାପା ଡାକ ଶୁଣି ପାରୁନି କି ତମେ ମା ଡାକ ଶୁଣି ପାରିନା ପଦମା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଏଇ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନର ବଡ ଦୁଃଖ କିଆ କହୁଛ କଣ କରୁଥିଲ ହେଁ? ଦେଖିଲେ କେଡେ ବଡ କଥା କହିଲେ କହିଲେ କଣ କରୁଥିଲ ନାଇଁ ମୁଁ କହିବା କଣ କରୁଥିଲ ଭାଇ ଦେଖ ଖାଲି ହସିଦେଲେ ହବନି କଥା ବୁଝ ଗଭୀରକୁ ନିଅ ରାଜାରାଣୀ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛୁ କହିଲେ କଣ କରୁଥିଲ ଆରେ ଆମ ସାହିରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ କଣ ଜାଣିବ ଭାଇ ଆମ ଗାଁ କଥା ଆମ ସାହିରେ ଯୋଉ ପବନା ପୁଅ ପବନାର ଘର ବଖରାଟେ ନାହିଁ ଆମ ସାହି ବାଲା ଗୋଟେ ଘର ବଖରା ଦେଇଛୁ ଆମ ସରକାର ଟିଏରେ ନାଟା ତ ପବନ ଆଉ ପବନା ଘର ରହିବ କିଆ କହୁଛ ତାର ସେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ବାଲି ସିମଟ କାମ କରି ଯାଏ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଯାଏ ତାର ପୁଅ ଝିଅ 10 ବର୍ଷ ଦିନ ମଜୁରିଆଟିଏ ଦିନ ମଜୁରିଆ ପୁଅ ଝିଅ 10 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ହେଲାନି କେତେ ଲୋକ କେତେ କଥା କହିଲେ ପୁଅ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭିତରେ ମୂଲଟିଏ ଆଣିକି ଟଙ୍କାଟିଏ ଖାଇକି 2 ଟଙ୍କା ବଳକା କରନ୍ତି ଦାରିଦ୍ରତା ଦୁଃଖ କିଆ କହୁଛ ଅନା ପୁଅ କେତେ ଦିଅ ଦେବତା କେତେ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯାଇ ପୁଅ ଏବେ ଦେଖି ଗୋଟେ ପୁଅଟେ ତାର ହେଇଛି ମୁଁ କହିବା କଥା ଗରିବ ଲୋକଟିଏ ସେ ଏମିତି ଭକ୍ତି ରଖିକି ଦିଅ ଦେବତା କରିକି ପୁଅଟିଏ ପାଇଲା ତମ ରାଜାରାଣୀ ତମ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ଅଭାବ ତମେ ତ କୋଉଠୁ ଦିଅ ଦେବତା କରି ଗୋଟେ ପାଇଥାନ୍ତ ନା ମୁଁ କହିଲେ ସେଇଥିଲାଗି- ବିଶ୍ୱାସ ମୂଳେ ଏ ଜଗତ କଥା ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରାଣୀ ହୁଅନ୍ତି ଆତଜାତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା କର୍ମ ଯେତେ ଗୋବିନ୍ଦ ଫଳ ନ ଫଳେ କଦାଚିତ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ମୂଳ ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଜାଣିଲ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକି ଦିଅ ଦେବତା କରିକି ପୁଅଟିଏ ପାଇଛନ୍ତି ହଁ। ତମର ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଭାବ ନାହିଁ ମୁଁ କହିବା କଥା କୋଉଠି ଦିଅ ଦେବତା କରିକି ପାଇଥାନ୍ତ ଏତେ ଦିନ ଯାକ କଣ କରୁଥିଲ ହଉ ପାଟି କରନି ଏଇ କଥା ତ ଆଉ କଣ ହସି ଦଉଛ ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ କହିବା କଥା ଯେ ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଁ। ତମେ କୌଣସି ମନ୍ଦିର କାହିଁ ଯାଇନୁ ହଁ ମସଜିଦ ନୁହେଁ ମନ୍ଦିର ହଁ ମନ୍ଦିର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଯାଇନା ଯାଇନ ସେଇ କଥା ଠିକ ଅଛି ଯା ଧର ଯା ପଦମା ସ୍ୱାମୀ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଳରେ ପୁଅଟି କିମ୍ବା ଝିଅଟିଏ ନଥିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଜା ମୋ ମୁଖ ଚାହିଁବନି ହଁ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ। ସେ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ ରାଜା ଭାବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇପାରିବିନି ପଦମା ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି ସ୍ୱାମୀ ତେଣୁ ମୁଁ ସ୍ଥିର କରିଛି କଣ ଏ ରାଜ୍ୟ ରାଜସିଂହାସନ ରାଜମୁକୁଟ ତ୍ୟାଗ ପୂର୍ବକ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ପ୍ରବାସକୁ ଚାଲିଯିବି ନାଇଁ ହଁ ପଦମା ନାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ନାଇଁ ଓ ଆପଣ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ବି ଯାଆନ୍ତୁନି ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ମୁଁ କେବେ ବି ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ଚରଣ ପଦ୍ମ ତଳୁ ଦୟା ସାଗର ଚରଣ ପଦ୍ମ ତଳୁ ଦୟା ସାଗର ସୋତେ କିଏ ଦାସୀକୁ କୋଲନ୍ତର ହେ ସ୍ୱାମୀ କୋଲନ୍ତର ସ୍ୱାମୀ ଏ ଦାସୀକୁ ଅନ୍ତରରୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁନି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ମୂର୍ତ୍ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେମିତି ଠାକୁର ରୂପେ ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥାଏ ଆପଣ ମତେ ଛାଡିକି କୁଆଡେ ବି ଚାଲି। ଯାଆନ୍ତୁନି ଜାନି ମୁଁ କେମିତି ରହିବି ଆପଣଙ୍କ ବିନା ମୋ ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭବ ରହିପାରିବିନି ମୋ କଥା ମାନ ତମେ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଡ ଉପରେ ଗୋଡ ପଦ୍ମା, ପକେଇ ଶୋଇବ ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ କଥା କହିବି ଆପଣ ମୋ କଥା ରଖିବେ ସ୍ୱାମୀ ପଦ୍ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଅକର୍ମ ଦାନୀ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ଠାକୁର ବାସ୍ ଯଦି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ସେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଏ ବାଃ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତେ ଠିକ ଠିକ ତାହେଲେ ଆମ କୋଳରେ ଆମେ ସନ୍ତାନ ଧରି ପାରନ୍ତେ ବାସ୍ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବା। ରାଜାଙ୍କ ମନରେ ହଁ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଆଣିଲେ ରାଣୀ
ସତରେ କେତେ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ପଣ୍ଡିତ ଚତୁରୀ ଦେଖିଲେ ହଁ ଏଥିରେ କହିବିନି ପୁରୁଷର ବୁଦ୍ଧିଠାରୁ ନାରୀର ବୁଦ୍ଧି ଅଧିକା ନା ଅଧିକା କାହିଁ କହିଲୁ ବାପ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିଲା ନା? ହେକ୍, ପାଟିଗଲଣି। ତମେ କହୁଛ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ବାପ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିବ ଏ ଅଛି ପୁରାଣରେ ମଥା ପୁରାଣ କଥା ପୁରାଣରେ ଅଛି ହଉ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଣୀ ଆଉ କହିଲେ ଅଯଥା ସମୟ ଅପବ୍ୟୟ କର ନା ସେ ପ୍ରବାସ ଯାଇ କି ଲାଭ ସେଇ ସମୟ ଦବା ଆମେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ଦୈବ ତ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହବ ଆମ ଶୂନ୍ୟକୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯିବ ହଁ ରାଣୀ କାନ୍ଦି ତ ପକାଇଲେ। ସୁନ୍ଦର କିଛି ପାଇବା ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଘ୍ୟ ଥାଳି ଧରି ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ ହଁ। ରାଜାରାଣୀ ଦୁହେଁ ଚାଲିଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ ମନ୍ଦିରରେ ଡାକିଦେଲେ କହିଲେ ହେ ଦେବ ଅକର୍ମ କର୍ମ ଦାୟକ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ବନ୍ଦେ ଦେବ ଉମାପତି ସୁରଗୁରୁ ବନ୍ଦେ ଜଗତ କାରଣ କାରଣ ବନ୍ଦେ ପର୍ଣ୍ଣକ ଭୂଷଣ ମୃଗଧରୟମ୍ ବନ୍ଦେ ପଶୁନା ପଶୁନାପତି ବନ୍ଦେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଶଶାଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣିନୟନମ୍ ବନ୍ଦେ ମୁକୁନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତଜନା ସ୍ୱୟଂ চ ବରଦମ୍ ବନ୍ଦେ ଶିବ ଶଙ୍କର ହର ହର ଶମ୍ଭୁ 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 ଶିବ ମହାଦେବା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ ଶମ୍ଭୁ ଶିବ ମହାଦେବା ହର ହର ଶମ୍ଭୁ କର୍ପୂର ଗୌରଂ କରୁଣାବତାରଂ ସଂସାର ସାରଂ ভুজগেন্দ্র হারং কর্পূর গৌরং করুণাবতারং সংসার সারং ভুজগেন্দ্রহারং সদা বসন্ত হৃদয়ার বিন্দে ভব ভবানী সহিত নমামি হর হর শম্ভু শম্ভু শিব মহাদেবা হর হর শম্ভু শম্ভু শিব মহাদেবা ডাকিলে দেবদেব মহাদেব হে প্রভু আশুতোষ হে ভোলা বাবা যোগনিদ্রা ভগ্ন হেউ তব ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ କିଏ ତମେ দর্শন দিও হে প্রভু କିଏ ତମେ ହେ ବାନାବରେ ପୁରୁଷ ମତେ ଜଣେଇ ସାରିଲାଣି ତମେ କିଏ ଜଣେ ଆସିଛ ଆମେ ହେଉଛୁ ବରୁଣେଶ୍ୱର ରାଜାରାଣୀ ଆଁ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ରାଜାରାଣୀ ହଁ ଠାକୁରେ ଆସିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା ହେଲେ ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ତୁମ ନିକଟକୁ କିଛି ବର ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ଭକ୍ତ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ବାହାଘର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ହେ ଭୋଳାନାଥ ଏଇ 2026 କୁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ବାହାଘର ହେଇଗଲା 35 ବର୍ଷରେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତମର ହବନି ହେଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଦୟା ପ୍ରଭୁ ନିରାଶ କରନ୍ତୁନି ପ୍ରଭୁ ବଡ ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଆଗରୁ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ ଆରେ, ଆରେ, ଆରେ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିବ ଠାକୁର ପୁଣି ପଚାରିଲେ କହିଲେ ଆଗରୁ କୋଉଠି କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲ ହବନି ଶୁଣ ତମର ଜର ରୋଗ ହଉଛି ଆଗ ଗାଁ ଗହଳି ମେଡିସିନ ଖାଉଛ ତାପରେ ଗାଁ ଗୋଟେ ମେଡିକାଲ ଥିବ ସେଠିକି ଯାଉଛ ସେଠି ଭଲ ହଉନି ମାସ ମାସ ଧରିକି ତମର ରୋଗ ବଢି ଚାଲିଛି ସିଏ ଏଠୁ ଡିସଚାର୍ଜ କରିଦେବେ କହିବେ ଯା ଭୁବନେଶ୍ୱର କି କଟକ ଚୁଆଡେ ଯାହା ଯିବ ସେଠି ଡାକ୍ତର କହିବେ ଦେଖି ତମେ ସବୁ ଦେଖେଇବ କଣ ଖାଇଛ କଣ ନାହିଁ ତମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବ ତମ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖେଇବ ତମେ ଡିଫେକ୍ଟ କଣ ଅଛି ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ଦେଖେଇବ ତାପରେ ଯାଇକି ମେଡିସିନ ଦେବେ ତମ ଦେହ ଭଲ ହବ ସେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲ ଟିକେ କହ କେତେ ଜାଗାରେ କେତେ ଆଜ୍ଞା ଔଷଧ ଖାଇଲି ସେଥିରେ କିଛି ହେଲାନି ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର 6 ନମ୍ବର ମେଡିକାଲ ଗଲି ତାପରେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ମନା କରିଦେଲେ କେତେ ଆଶା ନେଇ ମୁଁ ତୁମ ନିକଟକୁ ଆସିଛି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଦୁଃଖ ଶୁଣ ଆଉ ହବନି ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ପାଣି ଫାଟି ଯାଇଥିବ ନା ମେଡିସିନ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ନିରାଶ କରନି ପ୍ରଭୁ ତମେ ଦିନ ବାର ଜାଣିପାରୁନ କି କଣ ହେଇଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଗର ଦିନ ଆସିଥାନ୍ତ ଠାକୁରେ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଆସିଥାନ୍ତ ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକି ଆସିଥାନ୍ତ ଏମିତି ମୋ ଷ୍ଟୋରରେ ସବୁ ଛୁଆ ଭର୍ତ୍ତି କରି ରଖିଥିଲି ଆମର ଭୁଲ ହେଇଛି ଆମ ଦୋଷ ହଁ କ୍ଷମା କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶିବ ଠାକୁର ପୁଣି ଗୋଟେ ଛୁଆର ଷ୍ଟୋର ଘର କରୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ଏବେ ଭ୍ରମଣ କରି ଯାଇଛି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେ ସିଂହ ପୃଷ୍ଠରେ ବସିକି ଗ୍ରାମ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ ଯେ କରୁ ମାଗ ଅର୍ଦ୍ଧ ନିଶା ରାତ୍ରି ରାତିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋ ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କେବଳ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ତମେ ଆସିଛ ଯାହା କହିବି ପାର୍ବତୀ ମତେ କହିଲେ ଯାଇକି ମୁଁ ଦିଏ ବର ନହେଲେ ସେମିତି ବର ଦେବେନି କେହି ପାର୍ବତୀ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଦିଅ ବହୁତ ଦିନ ଡାକିଲେଣି ସେ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି ତମେ ଏଥର ତୁଲେଇ ଦେବ ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ମା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ଯାଇକି ଶିବ ବର ଦେବେ ପାର୍ବତୀ ନାହାନ୍ତି କହିପାରିବେନି ପାର୍ବତୀ ଇଏ ନୂଆ ପାର୍ବତୀ କହିପାରିବେନି ମୁଁ ପାର୍ବତୀ ସବୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆଗ ଶିବଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ହଉ ହଉ ହଁ ର ଶୁଣ ଭକ୍ତା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ ଭକ୍ତ ହଁ
ତମେ ଆସିଥିବାରୁ କାହାକୁ ମୁଁ ଖାଲି ହାତରେ ଫେରେନି। ମୋ ଷ୍ଟୋରରେ ଗୋଟେ ପୁଅଟି ଅଛି। ଏ କିଛି ଦିନ ପରେ ତମ କୋଳରେ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହବ। ଆଉ ତାର ଆୟୁଷ ଦଉଛି ମୁଁ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ। ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ବାନାବର ଯଦି ମୋ କୋଳକୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନଟିଏ ଦେବେ ତାହେଲେ 3-4 ଦିନ ଭିତରେ ମତେ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଦୋକାନର ଆଳୁ ଚପ ବରା ସିଙ୍ଗିଡା କି ରସଗୋଲା ହେଇନି କିଣିକି ଆଣିକି ଦେଇଦେବି। ଖାଇଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। ଆଉ କେତେ ଦିନ ଯିବ ପ୍ରଭୁ? 10 ମାସ 10 ଦିନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ। ତାପରେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ। ତାପରେ ପାଳିବ ପୋଷିବ ହେଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କାଉଲ ଶୁଣ ଟିକେ କାଠେଇ ଯା କାଉଲ ବାଲୁ ହନି। ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ ରାଜାରାଣୀ ମତେ- ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହବ ପରମାୟ ହେବ 120 ବର୍ଷ। ଏ ଭକ୍ତା ଖୁସି ମନରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ। ଆଁ, ଆଜ୍ଞା ଓ, ଓ, ରାଜାରାଣୀଙ୍କର ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ। କହିଲେ ଶୁଣିବେ ଗୁଣିକ ଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଯାହା ଯାହା ନ୍ୟାୟ ମାନ ହେବ ଆଲୋଚନ। କଣ୍ଟିଲରେ ମାଧବ ତୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରେ କାଳିଆ। ସେଠି ଚୁନା ବେଶ ଏଠି କାଇଁଚ ମାଳିଆ। ଏ କଥାକୁ ଜାଣିଦେଲେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଫକୀର ବେଶକୁ ପ୍ରଭୁ କରିଲେ ଧାରଣ। ଜୀବନରେ ଥିବି ଯେବେ ଯିବି ବୃନ୍ଦାବନ ଦର୍ଶନ କରିବି ଯାଇ ମଦନ ମୋହନ। ଖୁସି ମନରେ ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି ରାଜାରାଣୀ ଫକୀର ବେଶକୁ ଧାରଣ କରି ପଥ ଅବରୋଧ କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ। ବାସ୍ ହ୍ୟାଲୋ କହିଲେ କିଏ ତୁମେ? ମୁଁ ହଉଛି ବରୁଣେଶ୍ୱର ରାଜା, ନାମ ମୋର ପଦ୍ମଲୋଚନ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପଦ୍ମାବତୀ। ନା ତମ ପରିଚୟ ଦେଇଦିଅ। କହିବିନି ବାସ୍ ସେ କିଛି କହିବେନି କହିବେ। ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଟି ନା ନା ମୋ ଗିରସ୍ତ ପାଖରେ ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ନା ସ୍ୱାମୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମକୁ ବଜାୟ ରଖି ହଁ ସେ ଜାଗାରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନୀରବ ରହିବା ଦରକାର। ରହିବା କଥା। ଯା ସ୍ୱାମୀ ଉଲାଧମ କଣ ଉଲାଦମ? ଯା ସ୍ତ୍ରୀ ଉଲାଧମ। ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ହେଇଯିବ ତା ଘର ଅଚଳ। ଇଏ ଉଦ୍ଧମ ଉଲାଧମ ତା ସ୍ତ୍ରୀଟି ଚଲାକିଆ। ମୁଁ ଭଲ ତ ଜାଣିଛୁ, ମୁଁ ଲାଧମ। କେତେଟା ବୁଲେଇ ନେଇ ଆଉଛି। ଆଚ୍ଛା ବାସ୍ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲାକ ହଉ। ହଁ ବାସ୍ ଠିକ ଅଛି ନା ଠିକ ପଚା ଅଛି ଭଲ। ମୁହଁ ଏକେ ପଚାରିଲେ କହିଲେ ତୁମେ କୁଆଡେ ଯାଉଛ? ହେ ଫକୀର ବାବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଆମର ବାହାଘର ହେଲା, ହେଲେ ଆମ କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିବାରୁ ସେଇ ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ବର ପାଇବା ଆଶା ନେଇ ଯାଇଥିଲୁ। ବରପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛ? ହଁ ପ୍ରଭୁ ପୁତ୍ର ବରଟିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ 120 ବର୍ଷ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ରାଜା ନାଇଁ, ତୁମେ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଭୁଲି ଯାଅ। ମୁଁ ତୁମକୁ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବି। କଣ କହିବେ ଆପଣ? ତମେ ଯଦି ମୋ ପ୍ରସ୍ତାବ ରାଜି ହେବ ଆଚ୍ଛା ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ ହଁ ତାର ପରମାୟୁ ହେବ 120 ବର୍ଷ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମତେ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମେ ଯଦି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଁ ଶିରିଣୀ ମିଠେଇ ଦେଇ 16 ପାଲା ଦେବ ତେବେ ତୁମର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ। ହଁ ତାର ପରମାୟୁ ହେବ 120 ବର୍ଷ। ନା ଫକୀର ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ସେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଠାକୁର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହୋଇ ମୁସଲମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ ପୂଜା ମୁଁ କଦାପି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା ଏସବୁ ତୁମ ମନର ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା। ଆଚ୍ଛା ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଠାକୁର ହଁ କେବଳ ମୁସଲମାନଙ୍କର ନୁହନ୍ତି, ସେ ହିନ୍ଦୁର ଠାକୁର ଏବଂ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଠାକୁର, ହଁ ଦୁଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଠାକୁର ହେତୁ ବେଶ। ନାମ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପିରା ଆଲ୍ଲା। ଶ୍ରୀ ଲୀଲା ଗିବାୟା ହୋଇ ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ସେ ବୁଲୁଥାଇ ଆହା ଶ୍ରୀ নীলা দিবায়া হই দ্বারে দ্বারে সে বুলুথাই। आ कहे अभिराम दधि दुध सारा কহে অভিরাম ততে দুঃখসার। अनबनीत आदि चोरी कला रे सत्य नारायण বলি आबाची केहू नाम देइथिला रे सत्य नारायण बोली ହଁ ଆପଣ ଟିକେ ବସୁନାହାନ୍ତି, ସଇଲା ସଇଲା ଶେଷ କରିଦେବା ତାପରେ ଯିବା। ସଇଲା ଭାଇ হে ফকির গোসাই, ମୁଁ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁ ରାଜା, ବାଃ। ସେ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁସଲମାନ ଠାକୁର। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁ ରାଜା ହୋଇ ଏ ମୁସଲମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏ ପୂଜା କଦାପି ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ନା। ଆସନ ନେମେ ଫେରିଯିବା।
যা, ଫକୀରଙ୍କ କଥାକୁ ଅବମାନନା କରି ଚାଲିଗଲେ ରାଜାରାଣୀ। ରାଜା ଗର୍ବ କଲେ, ରାଜା ମନରେ ଅହଂ ଭାବ, ରାଜା ମନରେ ଗର୍ବ ଭାବ। ରାଜାଙ୍କର ଗର୍ବ ଆସିଗଲା। କହିଲେ ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ନରହରି ଗର୍ଭ ନର କଟିକାରି। ପାଳିଆ ପାଳ ଗଛ ସେଇଥିପାଇଁ କହେ ହଁ, ତମର ଯାବତୀୟ ଅଳିଆ ଜେନା ହବ। ସାରେ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗିଛି, ପାଳିଆ ପାଳ କଥା କହୁଛ। ଭୁଲ ଚ୍ୟାନେଲ ଲାଗି ଯଦି ଭୁଲ ଗାଇବନି, ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ପଚାରିଲେ କହିବ ଯାହା ଗାଇବ ଠିକ ଗାଇବ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି, ଜଣକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଛାଡ଼ିଦେଲେଣି। ଶୁଣ କଣ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ତୁମେ? ହଁ, ପଚାରିଲା ପଚାର। ସେ କହିଲ ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ? ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା, ସମସ୍ତେ ଏଥର ଶିଖିଯିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଶିଖିଯିବେ। ଶୁଣ ଯଜମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ଏତେ ବଡ ସୁନ୍ଦର ଉତ୍ସବ ଚାଲିଛି। ହଁ, ଝିଅ ପାଇଁ ଉତ୍ସବ ହଉଛି, ଝିଅ ପାଇଁ ପାଲା କିଛି ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ହେଇଛି, ପୁରୀ ହେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇଛି। ରୁଟି ହେଇଛି, ଦହିବରା ହେଇଛି, ସବୁ ହେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧା ହେଇଛି, ହଁ, ଆମ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ହଁ, ଯଦି ଦୈବାତ ସେଥିରେ କିଛି ବିଷାକ୍ତ କୀଟ ପଡିଯିବ, ପଡ଼ିଯିବ। ଯେମିତି ଝିଟିପିଟି, ବାଃ, ଅସରପା, ହଁ, ଆମେ ଆଉ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଦେଖିବ ଫୋପାଡ଼ିକି ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିବେ, ଖାଇବେ ଜନ୍ଦା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଇଯିବେ। ମୁଁ କହିଛି ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଶୁଣ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ବାସି ହେଇଯିବ, ସେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ ଆମେ କେହି ଖାଇବାନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେବା। ନା, ଖାଇବନି, ଫୋପାଡ଼ି ଦବ। ଦେଖିବ ଗାଈ, ବଳଦ, ଷଣ୍ଢ, କୁକ୍ତି, କୁକୁର ସବୁ ଖାଇବେ। ବାସି ଖାଦ୍ୟ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ହଁ, ଜେନାବୁ ହଁ, ତାହେଲେ ତମେ କହିଲ ହଁ, କେହି ଖାଇବେନି କୌଣସି କୌଣସି ଜିନିଷ? କେହି ଖାଇବେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ହଁ ଚୁଡ଼ାରୁ କପାସିଆ, ହଁ ଚୁଡ଼ାରୁ କପାସିଆ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗାଡି ଯାଉଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ ବନ୍ଦ। କାହିଁକି ବନ୍ଦ? ନା ରାସ୍ତା କାମ ରାସ୍ତା ଚାଲିଛି। କାମ ହଉଛି ବା ସେଠି। ଯଦି ରାସ୍ତା କାମ ହଉଛି, କୋଉ କେମିତି ହଉଛି? କର ସାଇଡରେ ପିଚୁ ରନ୍ଧା ହେଲା, ପିଚୁ ପିଚୁ ରନ୍ଧା ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଅନେଇଛି, ଗାଡି ରହିଲା, ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେନି, ତାକୁ ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ିଲେ। କହିଛି ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ଭାଇ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ହଉ ଆଜ୍ଞା, ଫକୀର କଥାକୁ ଅବମାନନା କରିଦେଇ ରାଜାରାଣୀ ଚାଲି ଶୁଣ, ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ କହିନି, ମୁଁ କହିଲି ରନ୍ଧା ହେଲା, କେହି ଖାଇଲେନି, ଫୋପଡ଼ା ହେଲା। ହଁ ଖାଦ୍ୟ କହିଛି, ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ କହିଲି। ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟ କହିନି। କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତ ହୋଇଛି, ବାସ୍। ଅଭିମାନିନୀ ହୁଁ, ମାନମୟୀ, ମାନମୟୀଙ୍କର ଋତୁସ୍ନାନ ପାଳି, ହଁ, ସୁଧ ସ୍ନାନ କରିଛନ୍ତି ମାନମୟୀ। ଶୋଉନାହାନ୍ତି କିଏ? ବାଇଟ ଦିଆ ହବ, କାଲି ପାଲା ହବ। ଆଜି କଣ ହେଇଛି ନା ଏ ରାଜାରାଣୀ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନମୟୀ ମାନ କରି ବସିଛନ୍ତି। ଅଭିମାନିନୀ ମାନମୟୀ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାଜା। ଡାକିଲେ ମୋ ମାନମୟୀରେ, ମାନିଆରେ ଅଭିମାନିନୀ ଅଭିମାନିଆ ମାନ କରନାରେ କରି, ମାନ କରନା, ହସି ହସି ପଦେ ମିଠା କଥା ଭାଷ। ପଇସା ପଡିବ। ଆଁ? ଦୋକାନକୁ ଯିବ, ମିଶ୍ରି ଅଧ କିଲୋ ଆଣିବ, ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ଚୋବେଇବ, ତମ ଆଗରେ ମିଠା ମିଠା କଥା ଆ କାଇଁ ଅଧିକା ଗପୁଛ ମ? ବୋଲେ ମିଶିରି ଚୋବେଇକି ମିଠା କଥା ଗପେଇବ। ଆଉ କେମିତି ମିଠା କଥା ବାହାରିବ? ଜାଣିଛ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗାଢ ସମ୍ପର୍କ, ହଁ, ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ହଁ, ଅନ୍ତର ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶରୁ ହେ, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ଭରା କଥା ବାହାରେ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀର, ଆହା। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀର, ୟାକୁ ମିଠା କଥା କୁହାଯାଏ। ଏରା ମିଠା। ଆମ ଘରେ ମିଠା ନାହିଁ, ଖଟା ନାହିଁ। ପାଟି କରନି। ଯଦି ଟିକେ କଣ କହିବି, ସେ କହିବ ଫୋପାଡ଼ି ପକେଇବ ଗୋଡ଼ ହାତ। ହେଇ। କହିଲେ ପଙ୍କଜ କ୍ଷୀଣ ବିନା ବାରେ ସଂକାତେଜି ମୋର କେ ବସରେ, ପଙ୍କଜ କ୍ଷୀଣ ବିନା ବାରେ ସଂକାତେଜି ମୋର କେ ବସରେ, ପଙ୍କଜାକ୍ଷୀଣ ବିନା, କଣ୍ଠ ଧାରି ସୁରଙ୍ଗ ଧରି, ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠ ଧାରି ଚୁରଙ୍ଗ ଧରି, ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠ ଧାରି ସୁରଙ୍ଗ ଧରି, ଶଙ୍ଖ କଣ୍ଠ ଧାରି ଚୁରଙ୍ଗ ଧରି, ସଙ୍ଗେ ବସାଇଣ ଦିଅର ସରେ, ପଙ୍କଜାକ୍ଷୀଣ ବିନା ପାରେ, ସଂକାତେଜି ମୋର ଅଙ୍କେ ବସରେ, ପଙ୍କଜାକ୍ଷୀଣ ବିନା କରୋ ଦୋନା କେତେ ହେଉ ସକ ସକ, ସଂକାତେଜି ମୋର, କମଳ ଆନନି ଥରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଦକ, ସଂକାତେଜି ମୋର, ଖଞ୍ଜରି ତ ନୟନା ତୁ ଦେଖେ ହେ ମୋର ଦୁଃଖ, ସଂକାତେଜି ମୋର, ଏ ବସାওনি বিবন্ধ ଏ ବହିନ ଦୁଃଖ, ସଂକାତେଜି ମୋର, কিরে ରାଣୀ রানী ତୋର ମାନ କଟିଗଲା, ସଂକାତେଜି ମୋର, স্বামী কর ଧରି ସେଉ ପଲକେ ବସିଲା, ସଂକାତେଜି ମୋର, ষোহଳ চুম্বন দেব ত্রিশালী ଲାଲିଙ୍ଗନ, ସଂକାତେଜି ମୋର, 64
ବନ୍ଧର রে মাতিলে রাজন তেজি মোর কে বছরে রে পঙ্কজা কিন ভিনা যা 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 ମାନମୟୀଙ୍କର ମାନ ଭଗ୍ନ ହେଇଲା ଉଭୟଙ୍କର ମିଳନ ହେଲା କିଛି ଦିନ ଗତ ହେଇଛି ଇଏ ରାଣୀ ହୋଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଗଲା କହିଲେ 1 2 3 4 পাঁচ 5 হইলা 2 3 4 5 হইলা 6 7 ଆସି ପୁଣି শীঘ্র প্রবেশিলা হো সুমনা যা যা বেগে বেগে ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ 7 ମାସରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲା ଗର୍ଭ ଓ 10 ମାସର 10 ଦିନ হইলা সম্পূর্ণ ରାଣୀକୁ ଏ କାଳେ সুর মারে ঘন ঘন ଗର୍ଭ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ হরি সেই রাজবালা କ୍ଷଣ ପରେ এক কুমর জন্মিলা ରାଣୀଙ୍କର ଗର୍ଭ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି ହେଲା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଣୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ନେଲା ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଆନନ୍ଦ କହିଲେ ନ ସରେ ପୁତ୍ରର ଷଷ୍ଠ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଷଷ୍ଠୀ ଦେବୀ ଆସିଲେ ବାସ୍, ଚାଲ। ପରମାୟୁ ଲେଖିଦେଲେ 120 ବର୍ଷ ହଁ। ବାମ ପଟୁ ଏକ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ରହିଲା 20 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷରେ ପୁତ୍ର ବାହାଘର ହେବ ବାସରାତ୍ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଇବ ହଁ କହିଲେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଖାଇବ ଏତିକି ଲେଖିଦେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ବାସ୍। ନାରାୟଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ପୁତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି 21 ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ନାମକରଣ କରିଦେଲେ বাহ ପିତାଙ୍କର ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ନାମକରଣ କରିଲେ হ্যাঁ ପିତା ନାମ ଥିଲା ପଦ୍ମଲୋଚନ বাসে ପୁତ୍ର ନାମ ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟଲୋଚନ দিব্যলোচনা ଦିବ୍ୟଲୋଚନ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢିଲା বাহ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବାପା ମା ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷରେ ବାହାଘର ହେଲେ ବାସରାତ୍ରେ ବ୍ୟାଘ୍ର বাঘ ଖାଇବ ଖାইব ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ପୁତ୍ର 20 ବର୍ଷ। ପହଞ୍ଚିଗଲା 20 ବର୍ଷରେ বাস ସେଦିନ ସହପାଠୀ ମେଳରେ ବସିଛି ରାଜ୍ୟର ସୌଦାଗର ଦିଲଦାର ସୌଦାଗରର ପୁଅ ବାହାଘର କି ଆସୁଛି ବାଜା ବାଜୁଛି ବାଣ ଫୁଟୁଛି ବଡ ଧୁମଧାମରେ ବାହାଘର ଆଗେ ଆସୁଛି ଆଉ ବାସ୍ ବର ଯାଉଛି ଦେଖ ରୋଷଣୀ କରି ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଗାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ବର ଯାଉଛି ଦେଖ ରୋଷଣୀ କରି ଗାଡ଼ି ପଛକୁ ଗାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କି ଧାଡ଼ି ଛକ ଛକରେ ଭିଡ଼ ବଜାର ଭାରି ଭିଡ଼ ଛକ ଛକରେ ଭିଡ଼ ବଜାର ଭାରି ଭିଡ଼ ତୁଲୁକି ଯାଉଛି ରେ ସାରା সহর আজি আম সাঙ্গ বাহাঘর আজি আম সাঙ্গ বাহাঘর ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଆଜି ଆମ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ବାହାଘର ବଡ ଧୁମଧାମରେ ଆସୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଯୋଉ ଆଉଛି ବାହାଘର ଇଏ ବାହାଘର ହଉଛି ଭାଇ କାର ହଉଛି ଆମ ରାଜ୍ୟର ଦିଲଦାର ସୌଦାଗର ଆଁ? ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ହଁ ଯୋଉ ଦିଲଦାର ସୌଦାଗର ହଁ। ତା ପୁଅର ଆଜି ହଉଛି ବାହାଘର ଆଚ୍ଛା ମୋଠୁ ସାନ କି ବଡ ସେ କେତେ ସାନ ଅରେ ସାନ ହେଇକି ବାହାରିଲା ବାଣ ଫୁଟୁଛି ହଁ ପ୍ରାୟ କି ଜୋରେ ଆସୁଛି ଏ ଜବର ଧୁମଧାମରେ ଆଉଛି କି ଆଉ ଗୋଟେ ବୋଲ ଆ କହିଲେ ଯା କହି ଚିକି ଯାଉଛି ଲେ କହିଲେ ନା କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି ଆ କହିଲେ ଯା କହି ଚିକି ଯାଉଛି ଲେ କହିଲେ ନା କହି ମୁହଁ ମୋଡୁଛି ବୟସ ଏମିତି ବୁଝିବ କେମିତି ଏତେ ଯତନରେ ଆକୁ କିଏ ଗଢିଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକି ମୋହନ କରୁଛି ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅଟା ଛାତିକି ମୋହନ କରୁଛି ଅନେଇଲ ଅନେଇଲ ଇଏ ସବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କି ବାଣ ଫୁଟେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ହଁ କେମିତି ଗୀତ ଦେଖୁନୁ ହନୁ ଗଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପୋଖିଅରିରେ ନାଲି କଇଁ ହନୁ ଗଲା ଡେଇଁ ଡେଇଁ ପୋଖରୀରେ ନାଲି କଇଁ ଆଲୋ ମୋ ସଦନା ଛୁଇଁ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋର ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ତତେ ଥରେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ବିଦ୍ୟାରାଣ ମୋର ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ତତେ ଦେଲେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ନଣ୍ଡା ବର ଗଛ ଛାଇ ଆରେ କି ରସିକ ମ ତମେ ବିଦ୍ୟାରାଣ ପେଟ ପୁରି ଯାଏ ତତେ ଥରେ ଦେଲେ ଚାହିଁ ପଲଙ୍କେ
লাগি গলা আরে রে 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 আরে রে 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 আরে রে 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 মতে প্রেম হেই গলা আরে রে 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 মতে প্রেম হেই গলা আরে রে 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 মতে প্রেম হেই গলা আরে রে 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 মতে প্রেম হেই গলা তু বাঙ্গিয়ারি মাতা মুলো টুণুকা বাবা তু বাঙ্গিয়ারি মাতা মুলো টুণুকা বাবা সঞ্জন উণু মঠ কবাট দবা সঞ্জন উণু মঠ কবাট দবা हाँ हाँ अरे तोते जेबे देखिली রাগা ये मन गल चहली अरे लागिलु दुनियारा अरे दुमकारा के बेबाजी बारे जोड़ी नगरा अरे दुमकारा के बेबाजी बारे जोड़ी नगरा तोते जेबे देखिली मन गल चहली तोते जेबे देखिली मन गल चहली लागिलु दुनियारा अरे दुमकारा বাবা के बेबाजी बारे जोड़ी नगरा अरे दुमकारा के बेबाजी बारे जोड़ी नगरा লচকমণি তোর জোড়া বেড়ি আলো মোর रिपन फीता লচকমণি তোর জোড়া বেড়ি ভালো মোর রিবন ফিতা হতে ছাড়ি আলো সোনা গরি জীবনীল গতম পুতা হতে ছাড়ি আলো সোনা গরি জীবনীল গতম পুতা ভাব আহুরি ଅଛି ତୁ ଗୋଟେ ଆଡେ ବାହାର କରିଦେବୁ କେତେ ଭାବ ଆସିବ ଆଉ ଭାବ ତୁନି ଭାବ ହବନି ଯିବା ପରା ହଉ ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଦ ବାହାଘରଟା ଆସିବା ଦେଖି ସାଙ୍ଗସାଥୀକୁ ପଚାରି ବସିଲା ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନେ କହିଦେଲେ କହିଲେ ସୌଦାଗର ପୁଅର ବାହାଘର ହଉ କହିଲେ ସୌଦାଗର ପୁଅ ବାହା ହେଲାଣି ମୁଁ ବାହା ହେଇନି ରୋଷାଗାରେ ଯାଇ ରୁଷି କରି ଶୋଇଲା ଆଉ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏଇ କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କଲା କହିଲା ଯଦି ବାହାଘର କରିବ ତାହେଲେ ଏ ଘରୁ ଉଠିକି ଯିବି ନହେଲେ ମୂଷା ମାଟି ପଣ ପଣ ବିଲେଇ ମହିଳା ଶଣ ଶଣ ସେ ଘରେ ଏମିତି ମୁହଁ ମାଡ଼ିକି ଶୋଇବି ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟାଏ ବୋଲି ଆଖି ନା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଦେଶ କରିଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ଠିକ କରିଦେଇ ଆସିଲେ ନୀଳଧ୍ୱଜ ରାଜାଙ୍କର କନ୍ୟା ନାଁ ସୁଧାନନୀ ସହ ଦିବ୍ୟ ଲୋଚନର ଶୁଭ ପରିଣୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ଆଣନ୍ତୁ ଝିଅକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଝିଅ କଣ ମାମୁଁ କି ବାବା କି ଆଣ ଆଉ ଶହେ ପଡୁଛି ଉଠେଇକି ଆଣ ଝିଅ ଲାଗି ପାଲା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଟିକେ ହବ চন্দন লাগি সম এ চিন্তামণি কি চন্দন লাগি সমণি কি শুভেশ্বর লাগি শেষ লাগি হই জিনবাস শুভেশ্বর লাগি শেষ লাগি হই জিনবাস কোটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা কোটিরে সুবর্ণ ঝুম্পা আহা কেড়ে ঠাণিকি আহা কেড়ে ঠাণিকি চন্দন লাগিস ময়ে চিন্তা মণিকি চন্দন লাগিস ময়ে চিন্তা মণিকি ବାକି ଜରିଟା ଦେଇଥିଲା ଭଲଟେ ବାକି ମୁଁ ଜାଣିନି ଓଜାଡି ସାରିଲେଣି
ଆସ ବଡ଼ ଝିଅ ହେଲାଣି ତ। ଗୋଟେ ଜରିଟେ ଆଣି ଦବ ଦିଅ। ଚାଉଳ ସବୁ ଯାକ ଗଲା ଆଉ ଯୋଡ଼ିଏ ଜରି ଆଣିଥବ ଆଲ ମା ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ପୀର ଦରବାରେ ଏକସ୍ୱରେ ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳି ଦିଅ ଏ ବିଶ୍ୱ ଦୁଃଖ ଯାଉ